اس والے کنویں سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تھا، جس سے انہیں اللہ نے شفا دی تھی، اور 85 سال سے وہ سیدھا 25 سال کی ایج پہ پہنچ گئے تھے، اتنے تندرست ہو گئے تھے، اللہ نے اتنی صحت دے دی تھی ان کو۔ یہ جو سامنے آپ قلعہ دیکھ رہے ہو، یہ ہے نمرود کا قلعہ، جو کہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اور وہ ایسا بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا تھا، اور یہی جگہ پر اس نے آگ میں ڈالا تھا۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، اس جگہ پر پیدائش ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ پھر میری نگاہ پڑی ہے یہاں پر، یہ وہی دمبے والا جو قربانی اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگی تھی، اور پھر ایک دم سے لاسٹ مومنٹ پہ جو دمبا آ گیا تھا، تو یہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام، حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے اندر، ایوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اندر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی باڈی سے جب کیڑے گرتے تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو بھی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رکھ لیا کرتے تھے، اپنی باڈی پہ واپس ڈال لیا کرتے تھے۔ تو سو ہیلو گائز، ویلکم ٹو شیلا ولاگز۔ کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہو گئے۔ سو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں مقام ابراہیم پر شکریہ۔ تو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں مقام ابراہیم پر، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں اللہ کے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ابھی ہم ان کی پیدائش والی جگہ پر یعنی کہ مقام ابراہیم پر جا رہے ہیں، اور یہ جگہ ہے ہلا کے اندر، عراق میں ہلا کے اندر یہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ سو یہاں پر کچھ اس طریقے سے شاپ وغیرہ ہے، اور یہ جو سامنے آپ کو مقام دکھائی دے رہا ہے، یہی ہے وہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اندر، اور یہاں پر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ موسم بہت زیادہ گرم ہے، یہ اوپر ہلکی سی چڑھان پر ہے، لائک پہاڑی ٹائپ کی ہے، سو یہاں پر اور زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ تو یہاں چلیں گے اندر یہاں سے، اور یہ کچھ اندر کا ویو ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش کی جگہ ہے وہ بیسمنٹ میں ہے نیچے۔ سو یہاں پر یہ فوٹو آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ اس چیز کے بارے میں آپ سے کیا بولوں، یہ انہوں نے حضرت مولا علی کا فوٹو بنا رکھا ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ مولا کی تصویر ہو ہی نہیں سکتی۔ سو یہ مولا علی کی تصویر بنا رکھی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مولا علی کی تصویر نہ کوئی تھی نہ کوئی ہے، کیونکہ مولا کا نور الگ تھا، مولا کی ایک الگ پرسنالٹی تھی۔ یہ جس طریقے سے اس فوٹو میں شو کی گئی ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مولا کی یہ فوٹو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ابھی جب اندر آئیں گے تو اندر ہم کو دیکھنے کو ملے گا کچھ اس طریقے سے۔ سو یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا سین ہے نا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی اور فرشتے نے دمبا لا کے رکھ دیا تھا، تو یہاں پر یہ کچھ اس طریقے سے فوٹو بنا کے رکھ دیا ہے، لگا دیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو۔ سو ابھی نیچے چلتے ہیں ہم مقام ابراہیم پر، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی خوشبو لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پیدائش ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب کچھ لوگ اس کو شاید غلط بھی کہیں، لیکن میرا دل کرا تو میں یہاں پر خوشبو لگا کر کے جا رہا ہوں۔ ابھی چلتے اوپر کی طرف، اور وہ جگہ دکھاتا ہوں میں آپ کو جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ اور دیکھیے ایک دفعہ پھر میری نگاہ پڑی ہے یہاں پر، یہ وہی دمبے والا جو قربانی اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگی تھی، اور پھر ایک دم سے لاسٹ مومنٹ پہ جو دمبا آ گیا تھا، تو یہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ تو ابھی میں باہر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے پیچھے مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ابھی ہم وہ مقام دکھاتے ہیں آپ کو جہاں پر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ سو گائز، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو، یہ ہے نمرود کا قلعہ، جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ تھا، اور اسی ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا بادشاہ تھا، جو کہ بہت زیادہ ظالم تھا۔
पहले हम इस किले के पास जा सकते थे, बट अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने वहाँ पर जाने से रोक दिए। ये आपको दिखाई देगा सब बंद है, अभी फ़िलहाल पास नहीं जा सकते हम। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं पर वो पास में जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था नमरूद ने। ये उसका सामने जो आपको दिखाई दे रहा है गुलेल टाइप की उसने कुछ जगह बनाई थी जिससे दूर से उनको आग में डाला गया था, क्योंकि आग थोड़ी सी दूर लगी थी, ऐसा बताया जाता है। अब कितना सच्चाई है इस बात में ये तो बस अल्लाह जानता है, और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और पुरानी किताबों को, जिसमें हमें अच्छे से मालूमात होगी। कितने जालिम बादशाह आए और चले गए, और उनके महल और उनके निशान ऐसे के ऐसे ढेर बने रह गए, आप देख सकते हो यार। तो सामने है नमरूद का किला, और यह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम। नमरूद को एक दिन ख्वाब में बताया गया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जिसकी वजह से जो तुझे तबाह कर देगा। तो नमरूद ने ऐलान किया कि इस साल जितने भी बच्चे लड़के पैदा होंगे उनको सबको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये बात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा को पता चली तो उन्होंने एक गुफा टाइप में, पहाड़ की गुफा में उनकी विलादत हुई, और वहीं उनको जाकर के वो दूध पिलाया करती थी। तो अल्लाह की कुदरत देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 1 महीने के होते थे तो लगता था कि 1 साल के हो गए, जब 1 साल के होते थे तो लगता था कि 10 साल के हो गए। तो इस तरीके से अल्लाह ने उनको सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, और ये अल्लाह की कुदरत है कि इस तरीके से अपने महबूब को, खलीलुल्लाह कहा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। उसका रीज़न ये है कि अल्लाह के दोस्त है, तो अल्लाह ने इस तरीके से उनको सेहत दी थी, उम्र दी थी, और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने उनको उम्र दी जिसकी वजह से वो नमरूद से बचे। अल्लाह ने उनको नमरूद से बचाया, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। और वो आपको पता ही है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुर्बानी इतनी पसंद करी कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल के भी बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने से भी एक दफ़ा नहीं सोचा। आपको पता है कि हर एक ज़माने में, हर एक नबी के ज़माने में एक जालिम बादशाह रहा है। जैसे फ़िरौन था, इसी तरीके से नमरूद था, जो कि हर नबी के ज़माने में एक टेस्टिंग के लिए अल्लाह ताला ने रखा है ऐसे एक बादशाहों को, जिनसे हमें सीखने को मिला है, आने वाली उम्मत को सीखने को मिला है। तो गाइस अभी हम चलते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, सब्र अय्यूब पर चलते हैं, और आपको वहाँ की तारीख़ भी बताते हैं, उनकी तारीख़ भी बताते हैं, और उनके बारे में भी बताते हैं। तो ये खड़ी है हमारी बस, जिसमें बैठ कर अभी हम चलते हैं वहाँ पर। तो अभी हमारी ये बस रुक चुकी है और अब हम आ गए वहाँ पर। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आपने बचपन से सुना है, कुरान में उनका जिक्र है, और वो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने उनको इतनी दौलत से नवाजा, इतनी सेहत से नवाजा, बीवी बच्चों से नवाजा, उनकी अच्छी औलादें थीं। लेकिन एक दिन शैतान ने अल्लाह से कहा कि तेरा शुक्र ये अय्यूब अलैहिस्सलाम इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उनको हर एक चीज़ से नवाजा है, हर दौलत से नवाजा है, सेहत से नवाजा है, औलाद से नवाजा है। तो अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया, जो इम्तिहान सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। ठीक है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, और उनकी दौलत, उनकी सेहत, उनके औलाद और उनकी वाइफ सब कुछ वापस ले लिया। और उनको एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से उनके जिस्म में कीड़े हो गए थे, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अभी हम मकाम अय्यूब पे आ चुके हैं, सब्र अय्यूब पे आ चुके हैं। ये है अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। सो अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ एक मार्केट है जो कि अभी बंद दिखाई दे रही है, शायद गर्मी की वजह से, बट ये 1-2 शॉप खुली हुई है आगे। सो ये है अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अभी हम चलेंगे अंदर। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्केट है, ये आप देख सकते हो। ये बिल्कुल अपने इंडियन स्टाइल में सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं होता, बस बोली ज़बान लोग अलग हैं। बाकी ये है अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अभी हम चलेंगे अंदर। तो अभी हम अंदर की तरफ वीडियो आ अच्छा चुके हैं। लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे वीडियो रोजाना लेकर आएंगे। क्या कहना है, क्या और बात मेरा है, रिएक्शन अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। लेकिन हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और शैतान की बात को गलत साबित किया। तो ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र है अंदर, अय्यूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं अंदर। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ जो अल्लाह के नबी के रोज़े पे आकर खड़ा हुआ हूँ। ये वो नबी हैं अल्लाह के जिनको हर चीज़ से आजमाया गया, लेकिन ये हर आजमाइश में कामयाब हुए। तो अभी मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और अंदर से ज़ियारत कराता हूँ।
سو یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ. اللہ نے اپنے ہر ایک نبی کا ٹیسٹ لیا ہے, ہر ایک نبی کو آزمائش میں ڈالا ہے. اسی میں سے ایک ہے حضرت ایوب